भगवत्प्रसादो यस्याप्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सवृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डां कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधुरीर्नस्तभीनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेषम् तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिभक्ति पराजे च हरिनाम परायणा दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तिसं नित्यं नमो नमः। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणी नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ईशय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश पुराण दुर्गमी पुथिमेन्धस्या स्खलत्पादगतिर्मुहुः सकृपा जुष्टिदानेन सन्तः सन्तो बलं बलम्। दर्शन मधुराजलस्य हृदयं शृङ्गारलीलाकला वैचित्री पर मावधीर्भगवतः
पूज्यैव कापि सता ईशानी च सची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावननाथ पट्टमहिषी राधैव शिव्या मम। कलिपावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु परम अंतरंग पार्षद परम पूज्यपाद श्री श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधारस सुधानिधि ग्रंथे 79 संख्यक श्लोके श्री राधा रानीर श्रीपाद पद्मे भक्ति निष्ठा प्रकाश करते गिये बोलें प्रेमण सन्न मधुर जलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कला वैचित्रीर परमावधि भगवत पूज्यैव कापि सता जिनी सन्न मधुर उज्ज्वलस्य प्रेमण हृदयम अपराकित এই মধুর উজ্জ্বল রসের যিনি হচ্ছেন প্রাণ স্বরূপা শৃঙ্গার লীলা কলা বৈচিত্র্যে পরমাবধি এবং শৃঙ্গার রসময় বা মধুর রসময় যে বিচিত্র লীলা কলা বিলাস তার যিনি परम अवधि स्वरूपा पराकाष्ठा रूपा भगवत पूज्यैव कापि सता श्री भगवानेरও पूज्या एवं आज्ञाकर्त्री ईशानी च सची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा ईशानी सची इत्यादि जे सब शक्ति आছেন বললেন তাদের সকলের মূল স্বরূপা এবং স্বতন্ত্রা পরাশক্তি রূপা श्री वृंदावननाथ पट्टमहिषी राधैव शिव्या मम। श्री वृंदावननाथ श्री कृष्णेर पट्टमहिषी रूपा श्री राधा रानी आमार एकमात्र शिव्या। आमरा गतकाल पूर्व श्लोकेर ব্যাখ্যা সমাপ্ত করেছি। সেখানে গোস্বামীপাদ প্রার্থনা করেছেন যে আমার এই রাধা কঙ্কর্য ভাবেই একমাত্র রুচি, অন্যত্র কোনো বিষয়ে আমার রুচি নেই। আমাদের শ্রীমৎ জীব গোস্বামীপাদ দার্শনিক পন্থায় যে রাগানুগা ভক্তি ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তিনিও লিখেছেন যে এই রুচি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যারা নিত্য সিদ্ধ ব্রজ পার্ষদগণের আনুগত্য করেন তাদেরই ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। সেখানে উনি লিখছেন যে জৈস্য
রাগ মাত্রে রুচি জাতাস্তি, কিন্তু স্বয়ং রাগ এব ন। তাদিশ রাগ সুধাকর করাভাস সমুল্লসিত হৃদয় স্ফটিকমণি। তাদিশ শাস্ত্রাদি শ্রুতাসু রাগাত্মিকায়া পরিপাটিস্বপি রুচির জায়তে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে সাধারণত ব্রজবাসীগণের এই যে অনুরাগময়ী ভক্তি, এতে যাদের রুচিজাত হয়েছে, কিন্তু এখনো রাগ জাত হয়নি। বললেন তাদিশ রাগ সুধাকর করাভাস সমুল্লসিত হৃদয় স্ফটিকমণি। সেইরূপ ভক্তের হৃদয়টি যদি কাম, ক্রোধ, লোভাদি শূন্য হয়, নির্মল হয়, তো যেমন পূর্ণচন্দ্রের আলো যদি চন্দ্রকান্তমণিতে এসে আর পড়ে, তাহলে যেন সেটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তো তেমনি ব্রজবাসীগণের হৃদয়ে যে রাগ সুধাকর বিদ্যমান, তাদিশ রাগ সুধাকর করাভাস সমুল্লসিত হৃদয় স্ফটিকমণি। সেই ব্রজবাসীগণের হৃদয়ে যে রাগ চন্দ্রমা বিরাজ করছে, তাদের যে জ্যোতি আভাস, সেইটিতে সেই হৃদয় স্ফটিকমণি উল্লসিত হয়। তখন তাদিশ রাগাত্মিকা, এবং তখন কি হয়, তাদিশ শাস্ত্রাদি শ্রুতাসু। কিভাবে হয় বললেন, সেই রূপ গুরুমুখে, শাস্ত্রমুখে, মহতের কাছে যখন ব্রজবাসীগণের ভাব পরিপাটিময় শাস্ত্র শ্রবণ করা যায়, তখন ওই যে তাদের রাগে একটা রুচি জাত হয়, ওই রুচির সঙ্গে সেই ব্রজবাসীগণের যে রাগের আনুগত্য করা হয়, এই তারই নাম রাগানুগা। তারপরে লিখছেন রুচি কর্তৃকেই প্রেরিত, বিধি কর্তৃক না। এই রাগ ভক্তি, রাগানুগা। তো সুতরাং শ্রীপাদ গোস্বামী চরণ বললেন যে রাধা কঙ্কর্যে আমার যে রুচি জাত হয়েছে, এছাড়া আর অন্যত্র আমার কোন রূপ রুচি নেই। এই রাগ ভক্তির শেষ দশাই হচ্ছে এই মধুর রসময়ী ব্রজবালাগণের ভক্তি, এবং চরমে হচ্ছে রাধারানীর পাদ পদ্ম আশ্রয়ে যে রাধা দাস্য, এইটি পরাকাষ্ঠা। তো সুতরাং যদি আমরা বলেছি সখী ভাবেই যদি তাকে দেওয়া যায়, ওর অত রুচি হয় না, একমাত্র কিঙ্করী বা মঞ্জরি ভাব ছাড়া। এখন এই স্থানে কেউ কেউ একটা জিজ্ঞাসা করেন, তাদের প্রশ্নটা হচ্ছে এই, সখী আর মঞ্জরি এদের পার্থক্য কোনখানে? আসলে সখীগণ তারা কোন সময়ে নায়িকাত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু কখন হন? যদ্যপি সখীর
কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন, তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম। কিভাবে করান? সখীর যখন ইচ্ছা নেই, নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরী সঙ্গম করায়। আত্মা কৃষ্ণ সঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায়। এই যে কোটি সুখ পায়, যখনই কোটি সুখ পায়, সাক্ষাৎ রাধারানী প্রেমের স্বভাবে এই প্রকার। সখীকে এতখানি ভালোবাসেন, আর ব্রজের প্রেম মাত্রই নির্মল, প্রিয়জনের সুখ কামনা ছাড়া আর কিছু না, নিজের দিকটা শূন্য। তাহলে এই যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মিলন অপেক্ষা তার যে রাধারানীর সখীর সঙ্গে মিলনে কোটি সুখ হচ্ছে, অথচ মঞ্জরীগণ রাধারানীকে সেই সুখ দিচ্ছেন না। বলা হয়েছে যে সখী ভাবের থেকে মঞ্জরী ভাবের এই জায়গায় বৈশিষ্ট্য, তারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভোগ পরাঙ্গ, এই জায়গায় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বৈশিষ্ট্য কোথায়? এ তো সখী ভাবের থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে আসলে। কারণ রাধারানী সখীর মিলনে কোটি গুণ সুখ পাচ্ছেন, এরা সেটা দিচ্ছেন না। তাহলে সখী ভাবের থেকেও মঞ্জুর ভাবের উৎকর্ষ কোনখানে? অথচ রাধারানী এদের কাছেও কৃষ্ণকে পাঠান, সখীকেও পাঠান কোন সময়, যাতে মঞ্জরীর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হয়, এবং কৃষ্ণ মঞ্জরীর নিকটে সেই রূপ চেষ্টা প্রকাশ করে। বাহিরে তো সখীর মতোই দেখা যাচ্ছে, তবে ওটা অঙ্গীকার করলেন না কেন? এতে শ্রেষ্ঠতা না হয়ে যেন নিকৃষ্টতাই হচ্ছে। এ সম্বন্ধে বিষয়টার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ তিনি যখন এই আনন্দচন্দ্রিকা টিকা লিখছেন, তখন উনি লিখছেন যে কতগুলো গোপী আছেন রাধার সখী, যারা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় লোভনীয় গাত্রী, যেমন ললিতা, বিশাখা আদি। আর কতকগুলি রাধার সখী আছেন অনতি লোভনীয় গাত্রী, যেমন রূপ, মঞ্জরী ইত্যাদি। এই কথা লিখছে। তো এই অনতি লোভনীয় গাত্রী ওই জায়গায় দেখলে মনে হয় যে কৃষ্ণের তাদের প্রতি আসলে মিলনের ইচ্ছা জাগে না। এই জন্যই অনতি লোভনীয় গাত্রী। যদি কেউ বলেন সে তো সৌন্দর্য কম, কিন্তু সৌন্দর্যের ওখানে কি মূল্য? ওখানে তো প্রেমের মূল্য আছে, প্রেমেরই মূল্য। কিন্তু যে ব্যাখ্যাকার আচার্য আনন্দচন্দ্রিকা টিকায় এই কথা উল্লেখ করলেন, তিনি যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃত বর্ণনা করছেন, তখন তৃতীয় স্বর্গের প্রথম শ্লোকে লিখছেন যে যে রূপ, মঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণ আছেন, এদের চরণের এক একটা রেখা যেন কোটি বিদ্যুৎকে পরাভূত করে। একবার বলছেন অনতিলোভনীয় গাত্রী, আর একবার বলছেন পরম সৌন্দর্য, তার সীমা নাই। কেন এই রূপ বলছেন? আহা, অনতিলোভনীয় গাত্রী বলেছেন, কিন্তু সৌন্দর্য কম তা তো বলেন নাই। ওখানে জানাতে চাচ্ছেন যে এই যে প্রেম, ভক্তের প্রেমিকের প্রেম, ওই প্রেমিকের প্রেম নিজের জাতি এবং নিজের স্বভাব অনুরূপ কৃষ্ণের হৃদয়ে লোভের সৃষ্টি করে। তাছাড়া তিনি তো আত্মারাম, আপ্তকাম, সমুদ্রের মতো পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ।
তার ভিতরে আর লোভকে জাগাবে? একমাত্র প্রেমই আছে যে লোভটি তার অন্তরে জাগায়। এই জন্য আসলে কৃষ্ণের তাদেরও লোভ নাই যে বিষয়ে, কৃষ্ণেরও লোভ জাগে না। তবে এই যে রাধারানীর চেষ্টা আর কৃষ্ণের যে সেইরূপ আচরণ, এটি কেবল বাহ্যিক, আভ্যন্তরীণ নয়, এই সিদ্ধান্তে জানা যাচ্ছে। বাহ্যিক এই আচরণ কেন করেন? সখী সমাজে এদের ভাব নিষ্ঠাটি খ্যাপন করার জন্য। সুতরাং এইভাবে যাদের লোভ জাগে, সে তাদের আর সখী ভাবও রুচি থাকতে পারে না, অন্য ভাবের কথা দূরে থাক। এই জন্যই বললেন সেই রাধার যে কঙ্কর্য রস, তাতে আমার একমাত্র রুচি, আর অন্য কোনো বস্তু আমার রুচিকর হয় না। এই শ্লোকে রাধারানীর কিছু মহিমা প্রকাশ করছেন। বলছেন প্রেমন সন মধুরজ্জলস্য হৃদয়ম। প্রথমে বলছেন সন মধুরজ্জলস্য, প্রেমন হৃদয়ম। সন মানে এখানে সৎ, অপ্রাকৃত, অর্থাৎ চিন্ময়। চিন্ময় লোকে এই সৎ, এই চিন্ময় এই শব্দের দ্বারা জানা যাচ্ছে যে অপ্রাকৃত লোকে যে সকল রস বিদ্যমান আছে, পঞ্চবিধ, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধু। তো এখন এই পঞ্চবিধ রসের মধ্যে পূর্ব রসের গুণ পর রসে বিদ্যমান আছে। পূর্ব রসের গুণ পরে হয়, 1, 2 গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বার হয়। এই গুণাধিক্যে সাদাধিক্য হয় প্রতি রসে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বইছে। এই মতো মধুরে সব ভাব সমাহার, অতএব সাদাধিক্যে করে চমৎকার। আপন আপন ভাবে যখন নিজের রস আস্বাদন করবেন, তখন সেইটি শ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে, তা না হলে রসের সিদ্ধি নাই। কিন্তু সেটি মগ্ন হয়। যদি কেউ তটস্থভাবে বিচার করেন, তাহলে সব রস শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী এইটি পাওয়া যাবে। যেমন সখ্য মিশ্রিত দাস্যরসের আধার শ্রী উদ্ধব মহাশয় এই ব্রজগোপিকার মধুর প্রেমে তটস্থ হয়েছিলেন এবং তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন এই বৃন্দাবন থেকে। এখন এই যে শান্তরসটি, এই শান্তরসকে কিন্তু শ্রীমৎ জীব গোস্বামী পাদ তাঁর প্রীতি সন্দর্ভে তটস্থা ভক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে এই শান্তরস একে এই জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে এই পঞ্চবিধ রসের ভিতরে, যে শান্তরসটি হচ্ছে ভিত্তি, অন্যান্য রসগুলি এর উপরে দাঁড়াবে। তার মানে এই প্রাকৃত বস্তুকে আলাদা করে দিচ্ছে ওই জায়গাটা। শান্তরস হচ্ছে একটা সীমা রেখা। এই যেখানে সৎ শব্দটা প্রয়োগ করা হয়েছে না, অপ্রাকৃত, প্রাকৃত জগৎ এদিকে পড়ে গেল। এইসব ভাবগুলি প্রাকৃত জগতে আছে। ভালোবাসা মানেই থাকবে কোনো একটা সম্বন্ধ বিশেষকে প্রাপ্ত হয়েই ভালোবাসা আত্মসত্তা পায়। অতএব এখানেও দাস্য আছে, সখ্য আছে, বাৎসল্য আছে, মধুরও আছে। জড় প্রাকৃত, এগুলিকে রস বলা হয় না।
এগুলি মায়াময় সম্পর্ক, এই দেহের সম্পর্ক, এগুলি হচ্ছে তুচ্ছ। সীমারেখা হচ্ছে শান্তরসে। কৃষ্ণ নিষ্ঠা, তৃষ্ণা ত্যাগ, শান্তের দুই গুণে এই দিকটা বাদ পড়ে গেল, এবার ওই দিকে উঠবে উপরে ধীরে ধীরে। এই জন্যই যেমন একটা দর্পণ আছে, দর্পণে যদি কোনো জিনিস আপনি দেখেন, আপনি ডান হাতটা নাড়লে মনে হবে বাঁ হাতটা নাড়ছেন। যদি আপনার মুখটা পূর্ব দিকে থাকে তো দর্পণের মুখটা পশ্চিম দিকে থাকবে, এটা স্বাভাবিক। তো ওইখানে সব প্রতিফলন এখানে। তো সুতরাং এইখানে যে ভাবটা আছে সে ভাবটা মধুর হচ্ছে সবার নিচে, তার উপরে হচ্ছে বাৎসল্য, তারপরে সখ্য, তারপরে দাস্য, সবার উপরে শান্ত ভাব, ওটার প্রতিফলন। আর ওখানে তো মূলটা আছে, যার প্রতিফলন এটা আভাস, প্রতিবিম্ব। তো সুতরাং মূলটা আছে বলে শান্ত হলো নিচে, কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ হয়ে গেল, সব প্রেমের ভিত্তি ওটা থাকা চাই। তবে জীব গোস্বামী পাদ তটস্থা ভক্তি কেন বললেন? আসল কথা হচ্ছে যে এই যে সম্পর্কগুলো, এই সম্পর্কগুলো মমতা নিষ্ঠ হয়েই আর আত্মসত্তাকে লাভ করে। কিন্তু শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন, শান্তির মমতা নেই। কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণার ত্যাগ আছে, মমতা নাই। পরব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান ও প্রবীণ, অতএব কৃষ্ণের যে সেবা করতে হবে এটা তারা জানেন না, মানেন না। আনন্দ ঘন বিগ্রহ, তার আর কি সেবার দরকার, এই শান্তরসের ধারণা। অথচ সেবাই ভক্তি। ভজিতে সবই ধাতু সেবায়াং পরিকীর্তিত। এই জন্য তটস্থ বললেন উনি। যাই হোক, ভক্ত প্রেম পর্যন্ত হয়, এই জন্যেই ভক্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার উপরে দাস্যরসী, কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণার ত্যাগ আছে, সেবা আছে। এই জন্যে যখন আমাদের শ্রী রাম রায় মহাপ্রভুর নিকটে সাধ্য সাধন তত্ত্বের অবতার না করেন, তখন উনি ক্রম বিচারে শান্তরসকে নেন নাই, উনি দাস্যের থেকে শুরু করেছেন। কারণ ওই যে সেবা আছে, কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণার ত্যাগ, সেবা আছে, তার উপরে সখ্য স্থাপন করেছেন। কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণার ত্যাগ, সেবা, অসংকোচ প্রীতি, একটা বেশি হল। তার উপরে বাৎসল্য, কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণার ত্যাগ, সেবা, অসংকোচ প্রীতি, লালন তাড়ন ভৎসন, এটি বেশি হল। সবার উপরে মধু, কৃষ্ণ নিষ্ঠা আছে, তৃষ্ণার ত্যাগ আছে, সখ্য আছে, অসংকোচ প্রীতি, তাড়ন ভৎসনও আছে। সবার উপরে একটা জিনিস আছে যে নিজাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণ সেবা, এটার কোন রসে নাই। এই মতো মধুরী সব ভাব সমাহার, অতএব সাদাধিককে করে চমৎকার। সৎশব্দ প্রয়োগের তাৎপর্যই হচ্ছে যে সেখানে বিশুদ্ধ প্রেম সবার উপরে, কিন্তু এই প্রাকৃত জগতের যে ঘৃণ্য মধুর ভাব, এর সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে, লীলারও সেরকম বর্ণনা আছে। সুতরাং ওই ভাব যারা অনুশীলন করবেন, এই গোপী প্রেম, কদাচ যেন তাদের অন্তরে ওই ভাব উঁকি ঝুঁকি না মারে। কারণ জগৎটা তো আলাদা, তো প্রেমের রাজ্য, সেখানে প্রেম ছাড়া বিশুদ্ধ
ওই কৃষ্ণ সুখ ভাবনা এবং সেবা ছাড়া আর তো কিছু নাই। সেখানে প্রেমেরও চরম উৎকর্ষ আর সেবারও পরাকাষ্ঠা, দুটির উৎকর্ষ বলেই শ্রেষ্ঠ। এই জন্য সৎশব্দ প্রয়োগ করলেন। সন মধুর জলস্য হৃদয়ম, মধুর উজ্জ্বল প্রেমের যিনি হচ্ছেন প্রাণ স্বরূপা হৃদয়। তার মানে হচ্ছে যে এই রাধারানী যেমন স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দ, তিনি হচ্ছেন সকলের মূল তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান। অন্যান্য যত ভাগবত স্বরূপ আছেন, কেউ তার বিলাস, কেউ তার প্রকাশ, কেউ তার অংশ, কেউ তার কলা, কেউ তার কলার কলার কলা, এইভাবে তো হয়েছে। মূল স্বরূপ তো তিনি। তো তেমনি যত মধুর রসের আধার আছেন, আশ্রয়, সব এই কমলাগণ, তারাই তো চিন্ময় রাজ্যে মধুর রসের আশ্রয়। তাদেরই তো নিজাঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা আছে, ভগবত সেবা। তো বললেন তেমনি যত সমস্ত কান্তাগুণ আছেন, রাধারানী হচ্ছেন সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী, সকলের মূল অংশিনী। অতএব রাধিকা হইতে কান্তা গণের বিস্তার, উনি হচ্ছেন সকলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, অংশিনী, তার থেকে এদের বিস্তার। কি প্রকারে? লক্ষ্মীগণ তার বৈভব বিলাসাংশ রূপ, বৈভব বিলাস, পৃথক কিছু নয়, মূল শক্তি তিনি। মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ। আর এখানে মহিষীগণ বলতে এই যে অযোধ্যার সীতা দেবী, উনিও এইখানে এসে গেলেন। কারণ যারা কমলাগণ আছেন, এদের যে ভাবটি, এটিকে বলা হচ্ছে যে পরমশিয়া। পরমশিয়া এই জন্যেই বলা হয়, অনাদিকালের থেকে অনন্তকাল একভাবে এই বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি যে অনন্ত প্রকোষ্ঠের ভগবত স্বরূপ, তাদের এরা সেবা করছেন কান্তারূপে। কিন্তু অবতার নাই, চতুর্বাহু রূপে নারায়ণের অবতার নেই, আর চতুর্বাহু রূপে কমলা দেবীর অবতার নেই। এই জন্যে তারা হলেন পরমশিয়া। আর এখানে অবতার যারা আছেন, তারা হচ্ছেন এই জন্যেই সখিয়া কান্তা। তো এদের উৎকর্ষ ওদের থেকে বেশি, কারণ কৃষ্ণেরই তো বিলাস মূর্তি ওখানে নারায়ণ, আর এরা প্রকাশ মূর্তি বাসুদেব। তো তেমনি ওখানে বৈভব বিলাসাংশ রূপ, এখানে বৈভব প্রকাশ স্বরূপ মহিষীগণ। বাকি থাকলেন আমাদের ব্রজকান্তা। আকার স্বভাব ভেদ ব্রজদেবীগণ, কায়পুহ রূপ তাঁর রসের কারণ, তাঁর রসের কারণ। রাধারানী প্রাণ স্বরূপা, তাঁর রসের কারণ। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গার রসমাধুরী আস্বাদন করাবেন, সেই আস্বাদনের জন্য তারা সহায়, পৃথক কিছু না। আসলে রাধারানীরই আস্বাদন এই বৃন্দাবনে। কায়পুহ রূপ, রাধারই কায়পুহরা, তার রসের কারণ। কেন একাকী হয় না? কমলাগুণের কেন হচ্ছে? না না, তা নয়, এইখানে রসটা আলাদা। বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। এই যে ব্রজের মধুর পরকীয় রস, এই ভূকান্তার দরকার। একা তো রাস হয় না, রাসের জন্য ৩০ কোটি গোপীর প্রয়োজন আছে। সব রাধারানীর কাব্য স্থানীয়। ভূকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস, লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকার।
এই রাসাদি লীলার সহায় নিমিত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ এই শৃঙ্গার সমাধুরী আস্বাদন করাবার জন্য এই যে উজ্জ্বল রসের প্রাণ স্বরূপা উনি নিজেই এত বড় বিস্তার সাক্ষাৎ। বহু কান্তা বিনা নহি রসের উল্লাস, লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ। তার মধ্যে ব্রজি নানা ভাব রস ভেদে কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলা সাদে। গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমণি। তাই মধুর উজ্জ্বল রসের তিনি হচ্ছেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা। গোবিন্দেরও সেই প্রকার, গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমণি। শ্রী গোবিন্দের সর্বস্ব স্বরূপা শ্রী রাধারানী এই জন্যেই যে সর্বোৎকৃষ্ট এই মধুর রস কতভাবে কৃষ্ণকে আস্বাদন করাচ্ছেন তিনি, বিলাস রূপে, প্রকাশ রূপে, কাব্য রূপে, সংরূপে, এত ভাবে মূলা একমাত্র তিনি। তারপরে বললেন শৃঙ্গার লীলা কলা বৈচিত্র্যের পরমাবধি। কিন্তু এখানে স্বয়ংরূপে রাধারানী এই যে শৃঙ্গার লীলা কলা আছে, আবার শৃঙ্গার মানে মধুর রসের যে লীলার যে সমস্ত কলা, সেই কলার বৈচিত্র্যের পরমাবধি পরাকাষ্ঠা রূপা রাধা, যাতে এই যে মধুর শৃঙ্গার রস এইটির অফুরন্ত বৈচিত্র্য আসে বৃন্দাবন লীলাতে, স্বয়ং ভগবানের লীলায়। এই জন্যেই অঘটন ঘটন পটিয়সী যোগ মায়া, সাক্ষাৎ আনন্দিনী শক্তি। মূলা রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি অন্যন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি। রস আস্বাদনের জন্য যখন এক দুই, তখন রস আস্বাদনের জন্য, রসের বৈচিত্র্য আস্বাদনের জন্য যোগ মায়া এখানে এই ভাবটি এদিকে দিয়েছে। দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এদের অনুরাগের প্রাবল্যের ভজন, মহিষীগণের মতো কোনো বিধিবদ্ধ ভাবে ভজন নয়, অনুরাগের ভজন। সুতরাং অনুরাগের প্রাধান্য, অনুরাগের এত আতিশয্য ওই যোগমায়ার জন্যে। এখানে তো স্বরূপ ভুলিয়ে দিয়েছেন যোগমায়া, এটা যোগমায়ারই কাজ। আমি যে কৃষ্ণেরই আনন্দিনী শক্তি, আর কৃষ্ণও ভাববেন আমারই আনন্দিনী শক্তি, পৃথক না, তাহলে তো মজার খেলাটা হয় না। এই জন্য ঘটন ঘটন পটিয়সী শক্তি, সেই জন্যই তার নাম। সেই সর্বজ্ঞের যে জ্ঞান শক্তি, এটি সপ্রকাশ, তাকে আচ্ছাদন করবে কে? ভগবত ইচ্ছাতে এই রসবৈচিত্র্য জাগবার জন্য গোপীগণেরও, রাধারানীরও এবং কৃষ্ণেরও সেই ঐশ্বর্য ভাবকে যেমন আচ্ছাদন করেছেন, তেমনি এই যে তারই শক্তি, এটিকে আচ্ছাদন করা আছে। তাই অনুরাগের তো প্রাবল্য হতে পেরেছে। এই জন্যে এরা লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহ ধর্ম, কর্ম, ধৈর্য, লজ্জা, দেহ সুখ, আত্মসুখ, মর্ম সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন, ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণের শুদ্ধ অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে জইছে নাহি কোনো দাগ। তো সুতরাং এই জন্যেই এখানে যে শৃঙ্গা লীলা কলা, তার বহুবিধ বৈচিত্র্য আছে, তার পরমাবধি
রাধারানী, রাধারানীকে কেন্দ্র করেই আর এইসব শৃঙ্গার লীলাকলা ইত্যাদি। এই জন্যই ব্রজের মধুর রস, এই ব্রজকান্তাগুণের মধ্যে 4টা ভাগ দিয়ে দিয়েছেন। একটা সকিয়া, একটা হচ্ছেন নিজের দল, একটা হচ্ছেন যে বিপক্ষা, একটা সপক্ষা, একটা তটস্থ পক্ষা, আর একটা শ্রীত পক্ষা। এই ভাবগুলা দেওয়া আছে এই যে শৃঙ্গারসের বৈচিত্র্য আননের জন্য, আর অন্য কিছু নয়। প্রধানত এই যে বিপক্ষা আর সপক্ষা, এই বিপক্ষা এবং সপক্ষাকে গোস্বামী পাদ লিখছেন দৌ অতিরসপ্রদ। কারণ যেটি সপক্ষা সেই তাঁদেরই সুরিত পক্ষা এরা, আর তটস্থা যারা তারা বিপক্ষের সুরিত পক্ষা। তার মানে ওই দুটি ভাবকেই পুষ্ট করছে ওরা, আলাদা না। এই জন্য বললেন সপক্ষা বিপক্ষা দৌ অতিরসপ্রদ। এই যে বৈচিত্র্যগুলো আসছে, এ যদি না হতো না, তাহলে এই যে রাধারানীর নায়িকা, এই নায়িকা ভাবের যে 8টা ভাব আছে, এগুলা কোনোটাই জাগতে পারত না। অভিসারিকা, বাসক সজ্জিকা, বিপ্রলব্ধা উৎকণ্ঠা, তারপরে খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা, স্বাধীন ভর্তিকা, এক একটা যে বৈচিত্র্য, সেই বৈচিত্র্যতে এত অফুরন্ত সমস্ত আস্বাদনা, রসের হিল্লোল, যে সত্যিকার এই ব্রজের শৃঙ্গার রস, এই বুঝবেনই কি আর বর্ণনাই বা করবেন কে? যিনি এত বড় গ্রন্থ লিখলেন, উজ্জ্বল নীলমণি, না পড়লে তো বোঝা যায় না। আর ব্রজবালার ভাব যদি জানা যায়, তো এই নীলমণিটাকে কণ্ঠহার করা দরকার। এই জন্যে নাম দিয়েছেন, ওই ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর থেকে এই মণিটা উঠেছে, ভক্তির কণ্ঠহার। তা না হলে এই বস্তু বোঝাও যাবে না, আস্বাদনও আসবে না। কি অফুরন্ত সমুদ্রের মতো ভাবগুলিকে আবিষ্কার করেছে ব্রজবালা গুণের এই যে শৃঙ্গার রস বৈচিত্র্যগুলো। কিন্তু করেছেন তো, দেখলে চমৎকার না হয়ে থাকা যায় না। কিন্তু শেষ যখন করছেন, এত বড় বিশাল গ্রন্থে এত ভাব পরিপাটি লিখে, তখন বলছেন যে পৃষ্ঠপরং তটস্থেন রসাব্ধির মধুর মায়া। এই যে যুগলের রসসিন্ধু আমার সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গমালা নিয়ে অফুরন্ত স্বরূপ বিস্তার করছেন, কোটি কোটি সমুদ্রের মতো। আমি কেবল পৃষ্ঠপরং তটস্থেন, কেবল এই আঙুলের ডগায় ওই জলকে একটু স্পর্শ করেছি, এক বিন্দুও না। এই যদি হয়, উজ্জ্বল নীলমণি ব্যাখ্যা করে যদি গ্রন্থকার এই কথা বলতে পারেন, তাহলে কি বস্তু সেই সমুদ্র, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তো সুতরাং এইরূপ অফুরন্ত বৈচিত্র্য আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যে রাধারানী যাচ্ছেন অভিসারে। প্রথম অভিসারিকা অনুরাগ, অনুরাগের পরাকাষ্ঠাতেই এই অভিসার। যাচ্ছেন সংকেত কুঞ্জে যে উপনীত হয়েছেন, বাসক সজ্জিকা প্রথম ঘরটিকে সাজাচ্ছেন, নিজের দেহকে সাজাচ্ছেন। অবশ্যই কান্ত আসবে, নিজং বপু সজ্জি করতি কে হঞ্চ, যা সা বাসক সজ্জিকা। ঘরটাকে সাজাচ্ছেন নিজের মনের মতো করে, প্রিয়জনকে সেখানে সেবা করে আনন্দ দেবেন।
তাই রাধারানীর প্রেমের অনুরাগী গোবিন্দ অভিসার করেছেন যথাসময়ে, কিন্তু সেদিন একটু বাধা পেয়ে গেলেন। যাচ্ছেন যেমনি তেমনি, ঠিক থাকবি তো থাক, সেই পথেই চন্দ্রাবলী পদ্মা সব্বা উঁত পেতে আছে। যেমনি সেই জায়গায় গেছেন, বেরিয়ে ধরেছে, কোথায় যাবি? রোজ যাও, রাধার কুঞ্জে যাও, এই পথে নীতি কর গতাগতি, তোমার নুপুরের ধ্বনি শুনি, রাধার সঙ্গে বাস আমারে নৈরাস, আমি বঞ্চি একা কিনি। সাধক বুঝে দেখবেন ওটা রাধাই যেই কথাটা বলছে, কারণ কাব্য তো এই অভিমানের বৈচিত্র্যিকা বলার কিছু নেই, তো রাধাই, অন্য থেকেও না। আজ বন্ধু হে ছাড়িয়া নাহিক দিব, পরাণ যেখানে আমি রাখিব সেখানে, তোমায় সদাই দেখিতে পাব। শোনো সখীগণ করিয়া যতন, বন্ধুরে লয়ে চলো নিকেতনে। আজুকার নিশি রাধিকা রূপসী, বঞ্চুক নাগর বিনে, এতে কহিয়া হাতেতে ধরিয়া লইয়া চলিল বাস। রাধা ভয়ে হরি কাঁপে থর হরি। এই দেখুন, থরহর কাঁপছেন রাধা ভয়ে। এই যে ভয় শব্দটা দিয়েছেন, এটা কোথার থেকে আসছে? এই ভয়টি আসছে সেইখান থেকেই, প্রীতির থেকে। যাত স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যাৎ, সর্বাধিক স্নেহ রাধারানীতে আছে প্রীতি, তা না হলে ভয়টা আসত না। স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যাৎ, আর ঈর্ষা চ প্রণয়ং বিনা। আমরা তো শুনি অভিসারিকার মান আর কলহান্তরিতা, কিন্তু ভিতরে যে কত সিদ্ধান্তের উপরে এইগুলি স্থাপিত, তা রসশাস্ত্র না জানলে বুঝবার কোনো উপায় নেই। ওই যে পদাবলী তো, কিন্তু পদাবলী সাহিত্যটা কি, কতখানি এই রসশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুশীলন থাকলে তবেই পদাবলী বোঝা যায়। পদাবলী বোঝা এত সহজ নয়। পদাবলী রসদ গান, কোনো কবির করা নয়। তাদের আস্বাদনটি এই পদাবলী রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে রাধা ভয়ে হরি কাপে থর হরি, তাই স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যাৎ, আর ঈর্ষা চ প্রণয়ং বিনা। ওনার প্রণয় আছে, প্রণয় মানে প্রাণে প্রাণে এক, তাকে কে নিয়ে যাবে? কেউ পারে না নিয়ে যেতে। তখন উদয় হচ্ছে সেই মানে, ঈর্ষা চ প্রণয়ং বিনা, ঈর্ষামান। প্রেম থেকে সব লহরীগুলো উঠছে, এইগুলি বৈচিত্র্য ব্রজের এই মধুর রসে। নিয়ে তো চলে গেলেন ওদিকে। উনি ভাষক সজ্জিকার পরেই উৎকণ্ঠিত হয়ে যান। যতক্ষণ পর্যন্ত না জানেন যে কোনো কোথাও নিশ্চিত চলে গেছেন কিংবা অন্য নায়িকার কুঞ্জে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই মানটা হবে না, ঈর্ষা আসবে না। নানা প্রকারের সমস্ত চিন্তা চলতে থাকে, সম্ভাবনা চলতে থাকে। সেই সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিতা, বিপ্লবতা, এই দশাগুলো, এই চমৎকার। যারা আস্বাদন করেন সখী মঞ্জরি, সব আস্বাদন করে যাচ্ছে, সবগুলি রসদগার। তারপরে চন্দ্রাবলীর সম্যক বিলসিত নায়ক প্রাতঃকালে উপস্থিত, সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডিত হয়ে গেলেন। যেমনি সামনে দেখলেন তেমনি। ভালো হইল আরে বন্ধু আইলা সকালে, প্রভাতে দেখিলাম মুখ, দিন যাবে ফলে। বন্ধু তোমার শুকাইছে মুখ, বলো কেসা জালো হেন সাজি, হেরিবাসী দুঃখ। বন্ধু তোমার বলিহারি যায়, ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই। আয় আয় পড়াছে মুখে কাজরির শোভা,
ভালো সে সিন্ধুর বিন্দু, সে যে মুনি মনোলোভা। নীল ষাটের পাটি কোচার বলনি, কোন রমণী রমণ হইয়া বঞ্চিলা রজনী। ভালো, খুবই ভালো। প্রভাতে দেখিলাম মুখ, দিন যাবে ভালো। চারি পানে চাহে নাগর, আঁচলে মুখ মুছে। গোপাল দাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে। ধরা পড়ে গেছো, আঁচলে মুখ মুছে কি হবে? চার দিয়ে তাকাচ্ছ কেন? আর উপায় নেই। ওই যে ভয়টা এসেছিল, এইখানে ঈর্ষাপনায় আছে, মান হয়ে গেল। কত প্রকার মানির প্রসাদন, এ আবার একটা রস, অফুরন্ত বৈচিত্র্য যুক্ত এরা তার মান। ব্রজী গোপীগণীর মান রসের নিধান, অপুরন্ত রসমাধুরী আস্বাদন করাই মান। রসের থেকে, মধুর জল রসের থেকে উঠছে, এই জন্য যত কিছু তিরস্কার, যা কিছু পরিহাস বাণী, সব আস্বাদ্য। কিছুতেই মান প্রসাদন হলো না, চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলহান্তরিতা এসে গেল, একটার পর একটা। তখন কেবল কৃষ্ণের জন্য রোদন আর রোদন। যারা আস্বাদন করছেন তাদের কি আস্বাদন বৈচিত্র্য। সখী মঞ্জরীগণের সবটা ভোগ হয়। এটি হচ্ছে সখী মঞ্জরীগণের ভাবের পরম বৈচিত্র্য। এগুলি সবই তাদের আস্বাদ। তারপর সেই কলহান্তিতাতে আবার সেই কৃষ্ণকে মিলালেন তারা। এই গেল এই দশাগুলো। তারপরে আবার স্বাধীন ভর্তিকা। যখন স্বাধীন ভর্তিকা কান্তা, তখনই বলছেন এই জন্যে পূজ্যৈব কাপি সদা। এই জন্যে তারপর লিখেছেন ভগবত পূজ্যা, এটা স্বাধীন ভর্তিকা। ঈশতা, তখন আজ্ঞা দেন ওটা নিয়ে আসো, যাও, এইটা করো, এইটা সাজাও, এই করো। ঈশতা মানে আজ্ঞা করতে। সুতরাং এই একটা, আরো অপুরন্ত। এইরূপ দান লীলা, এইরূপ কুসুম চন লীলা, এইরূপ কুসুম কলহ লীলা, এইরূপ প্রেম বৈচিত্র্য, এই প্রকারে আছে এই লুকোচুরি খেলা, এই প্রকারে আছে নির্হেতু মান, এই প্রকারে আছে রাসাদি বিলাস, আর নৌকা খেলা, আরো কত শত উৎসব। এই ব্রজের মধুর রসের তার প্রাণ স্বরূপা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছেন শ্রী শ্রী রাধারানী। এই জন্যই বললেন বৈচিত্রী শৃঙ্গার লীলা কলা বৈচিত্রী পরমাবধি ভগবত পূজ্যৈব কাপি সতা। ভগবানের পূজ্যা, ভগবানের আজ্ঞাকর্ত্রী। তারপরে আবার রাধারানীর তত্ত্ব বর্ণনায়, মহিমা বর্ণনায় এই শ্লোকের পরার্থ ব্যাখ্যা করছেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আবার সেই অংশ আমরা সাধন করব। আজকে আমাদের শ্রী রাধার সুনায় কথার এখানেই বিশ্রাম।